آج یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ایک پیڈ اشتہار چلوایا گیا اور اس کے خلاف تقریریں کی گئی، مگر دنیا اس کی سراہ رہی ہے، اس کی کامیابیوں کو، ان کی جدوجہد کو، ان کو سلام پیش کر رہی ہے، اور 24 کروڑ عوام کا وقار اس نے بحال کروایا ہے۔ تو پاکستان کی عوام چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ انتشار اب ختم ہو چکا، آپ کی پاپولرٹی جوتی پہ لکھی ہوئی ہے قیدی نمبر 804، آپ کی یہاں تک کی حیثیت بچ گئی ہے۔ میں آپ کو واضح بتا دوں، عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ نے کہا اوورسیز کو کہ آپ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، انہوں نے ڈبل کر کے بھیجے، انہوں نے آپ کو مسترد کر دیا، اور جس طرح پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر رہی ہے۔ آپ نے احتجاج کی کال دی 5 اگست کو، پورے پاکستانی عوام نے اس کال کو ان کی مسترد کیا۔ کہیں نہ لاہور میں ان کے کارکن نکلے نہ ان کے سپورٹر، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کہیں پہ بھی، میں نے کل ٹی وی پہ کہا تھا کہ 2000 سے زیادہ لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ یہ سارے ایم این اے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ جپیں لگا رہے ہیں، آپ ابھی بھی دیکھیں، کوئی اس وقت عمران خان کی کال پہ نہیں نکلا ہے۔ پورے پاکستان میں عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان اور مودی ایک پیج پر ہے۔ عمران خان بھی کہتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہ دے، مودی بھی یہی کہتا ہے، تو یہ دونوں ایک پیج پہ، اس کو پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ آج ان کا احتجاج نہیں ہے، آج یہ انتشار بھی نہیں کر سکتے، آج یہ فساد بھی نہیں کر سکتے۔ آج یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ایک پیڈ اشتہار چلوایا گیا اور اس کے خلاف تقریریں کی گئی، مگر دنیا اس کی سراہ رہی ہے، اس کی کامیابیوں کو، ان کی جدوجہد کو، ان کو سلام پیش کر رہی ہے، اور 24 کروڑ عوام کا وقار اس نے بحال کروایا ہے۔ تو پاکستان کی عوام چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آپ انتشار اب ختم ہو چکا، آپ کی پاپولرٹی جوتی پہ لکھی ہوئی ہے قیدی نمبر 804، آپ کی یہاں تک کی حیثیت بچ گئی ہے۔ میں آپ کو واضح بتا دوں، عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ نے کہا اوورسیز کو کہ آپ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں، انہوں نے ڈبل کر کے بھیجے، انہوں نے آپ کو مسترد کر دیا، اور جس طرح پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر رہی ہے۔ ہمارے کولیگ نے بات کی اور کشمیریوں کی جدوجہد پہ سلام پیش کیا۔ جو بھارت ہے، ان کے جبر، ان کی ناانصافیوں کی ایک داستان ہے کشمیریوں کے خلاف، اس پہ بات کی۔ 5 اگست کو 2019 کو یہ جب اسٹیٹس چینج کیا گیا، اس وقت کہ وزیر اعظم امریکہ گئے تھے اس سے پہلے، اور وہ پاکستان جب آئے تھے تو تمام ان کے وزراء کابینہ کے رکن ان کو جا کے پھولوں کے ہار پہنائے تھے، تو ہم نے سمجھا کوئی بڑی فتح حاصل کر کے آیا ہوا ہے، مگر جب وہ یہاں پہنچے پتہ لگا کہ انہوں نے کشمیر کا اسٹیٹس بھارت نے پیش کیا، اور پھر وہ کبھی کہتا تھا آپ آئیں، دھوپ میں کھڑا ہونا ہے 5 منٹ، کبھی، مگر اس نے کوئی کوشش نہیں کی، اور اس حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی۔ آج ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جس طرح کہہ رہے ہیں برملا، یہ عمران خان کے حوالے سے جو بات کی گئی یہاں پہ کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو مجھے بتائیں، جب اسرائیل نے جارحیت کی، ایران پہ جنگ مسلط کی، تو اس کے بعد اس کا تو کوئی ایکس پہ ہم نے مذمت بھی نہیں سنی، وہ کوئی اس نے بات نہیں کی، آج تک نہیں کی۔ کیوں؟ آپ کشمیر کا یہ اسٹیٹس چینج ہوا، آپ نے کچھ نہیں کیا، اور 2019 جب پلوامہ ہوا تب بھی آپ نے یہاں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ اب کیا میں جنگ کر دوں، تو آپ نے ابھینندن تو واپس دیا، مگر آج آپ نے دیکھیں، آج جب بھارت نے جب یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان کو اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی سازش کی، تب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے
काकोल में जब तकरीर की, उन्होंने कहा कि आए तीसरा फरीक बैठे, अगर कोई दहशतगर्दी यहाँ से हुई है तो हम तैयार हैं बातचीत के लिए, मगर भारत वहाँ से भाग गया उस बातचीत से, वो उस बातचीत में नहीं आया। और उस दिन वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में उसको, भारत को, मोदी को बेनकाब कर दिया। और आज तक मोदी जिस तरह उनको नाकामी नसीब हुई है सिफारती हवाले से भी, आज वो तना हो गया है, आज लोकसभा में उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, आज पूरी भारत में उसके खिलाफ मज़ाहमत है, क्योंकि वो झूठा आदमी है, वो कश्मीरियों का कातिल है, वो गुजरात में हमारे मुसलमान भाइयों का कातिल है, वो इंसानियत का कातिल है। तो ये मोदी जो है, ये इसका जिस तरह कहा गया बिल्कुल तकब्बुर टूटा। मैंने इस असेंबली में कहा था वो रावण है, और वो साबित हुआ रावण था, और रावण का तकब्बुर जैसे टूटा था उसी तरह मोदी का जो तकब्बुर है हमने तोड़ा पाकिस्तान ने। और आज ये बड़े फख्र से कहते हैं 5 अगस्त को आपने एहतजाज की कॉल दी, 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तानी अवाम ने इस कॉल को इनकी मुस्तरद किया। कहीं ना लाहौर में इनके कारकुन निकले ना इनके सपोर्टर, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कहीं पे भी, मैंने कल टीवी पे कहा था कि 2000 से ज्यादा लोग भी नहीं निकलेंगे। ये सारे एमएनए भी यहाँ बैठे हुए हमारे साथ जप्पे लगा रहे हैं, आप अभी भी देखें, कोई इस वक्त इमरान खान की कॉल पे नहीं निकला है। पूरे पाकिस्तान में अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम कश्मीरियों के साथ है, वो इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान और मोदी एक पेज पर है। इमरान खान भी कहता है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, मोदी भी यही कहता है। तो ये दोनों एक पेज पे, उसको पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आज इनका एहतजाज नहीं है, आज ये इंतशार भी नहीं कर सकते, आज ये फसाद भी नहीं कर सकते। आज ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो एक पेड इश्तिहार चलवाया गया और उसके खिलाफ तकरीरें की गई, मगर दुनिया उसकी सराह रही है, उसकी कामयाबियों को, उनकी जिदोजहद को, उनको सलाम पेश कर रही है। और 24 करोड़ अवाम का वकार उसने बहाल करवाया है। तो पाकिस्तान की अवाम चीफ फील्ड मार्शल के साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। आप इंतशार अब खत्म हो चुका, आपकी पॉपुलरिटी जूती पे लिखी हुई है, कैदी नंबर 804, आपकी यहाँ तक की हैसियत बच गई है। मैं आपको वाज़ेह बता दूं, अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है। आपने कहा ओवरसीज को कि आप पाकिस्तान में पैसे ना भेजे, उन्होंने डबल करके भेजे, उन्होंने आपको मुस्तरद कर दिया। और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम आपको मुस्तरद कर रही है, तो हम पाकिस्तान के हिंदू, मसीह, सिख, पारसी, तमाम मुसलमान भाई, 25 करोड़ अवाम अपने कश्मीरियों के साथ है। और कश्मीरियों को हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए, ये जबर बंद होना चाहिए। और जिस तरह हमारी कामयाबी हुई है इस जंग में, इस कामयाबी में कश्मीर की भी कामयाबी हुई है, क्योंकि आज ट्रंप भी कह रहे हैं कि कश्मीर का मामला हल होना चाहिए, पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। तो ये फतह है हमारी, दिफाई लिहाज से भी, सिफारती लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान कामयाब हुआ है। और ये कामयाबी आप जश्न मनाओ। कल एक यहाँ पे हुई कॉन्फ्रेंस हुई है, आईने तहफ़्फ़ुज़ तारीख पता नहीं क्या लगाया हुआ है। किस आइन की आप बात कर रहे हैं? आप वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सिविलियन पहला सेटअप था, इमरान खान, सूरी डिप्टी स्पीकर और सदर ममलकत आरिफ अलवी, जिन्होंने आइन को तोड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इन्होंने जो है आइन को तोड़ा है। होना तो ये चाहिए था, इनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए था इन तीनों शख्स पे, इनको सजा होनी चाहती तो 9 मई नहीं होता। अगर वो उस वक्त सजा आइन तोड़ने की, तो मुझे बताए उस जो डिक्लेरेशन जारी हुआ है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, उसमें कश्मीरियों के लिए एक लफ्ज लिखा गया, उसमें भारत के खिलाफ एक लफ्ज लिखा गया, उस करारदाद में पाक फौज को ट्रिब्यूट पेश किया गया, नहीं किया गया, जिसमें हमारी फौज को खिराज तहसीन नहीं पेश करेंगे, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं सराहेंगे, जिसमें हमारी खारजा पॉलिसी को नहीं सराहेंगे, जिसमें भारत की मजम्मत नहीं करेंगे, उस कॉन्फ्रेंस को हम नहीं मानते, उस डिक्लेरेशन को आपको नहीं मानते। आइन तोड़ने वाले हम, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं।